प्रोफैसर मोहम्मद खालिद जुड़ गए ने स्काइप के जरिए पंजाब यूनीवर्सिटी तो और काफ़ी सियासी जिहड़ी है वो टिप्पणियां करन दे लई जाने जाते हैं, सियासी समझ रखते हैं। खालिद साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। पहला मैं पूछना चाहूँगा, पूरा समागम तुसीं सुनिया देखिया? मैं सारा तो नहीं देखा लेकिन आंशिक तौर पे देखा सीगा। समझ पाए हो? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जी समझ पाए हो पूरी कवायद नूं? हाँ, देखो इदा हैगा कि अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ उस वेले तो शुरू हो गया था ये, और उस तरीके दे नाल जिस तरह बिल्डअप होया और जिस तरीके दे नाल कांग्रेस दे विच रस्साकशी शुरू हुई और जिस तरीके दे नाल इल्जाम एक दूसरे ऊपर लगन लगे, सरकार नूं कटहरे च खड़ा करन दी सिद्धू साहब वालों कोशिश की गई और उसके बाद जिन्हां हालात दे विच प्रधानगी बदली, वो सारियां चीज़ां नूं अखों ओरले नहीं किया जा सकता जिस वेले आपां अज दा समागम देखते हैं। अज दा समागम वो सारे कासे दी कल्मिनेशन है, समझ लो। उस जो कुछ भी होया ओदा लास्ट इवेंट है, लेकिन ये इवेंट लास्ट है हुण तक दा। हुण इथों इवेंट अगे शुरू होनी है, वो इवेंट शुरू होनी है जिवें कि तुहाडे ये गल कही गई है कि जेड़ा अपने प्रेजिडेंट हैगा कांग्रेस दा पंजाब दा, ओदे वास्ते मुश्किलां बहुत ज्यादा होणगियां क्योंकि सारियां नूं नाल लेके चलना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उस साल जिस साल दे विच इलेक्शन आने वाला है, लोकां ने ये नहीं पूछना भी प्रधान कौन है या कौन बदलिया, लोकां ने तो पूछना है कि पिछले साल तुहाडी सरकार आई थी, तुहाडी पार्टी दी आ वादे कीते सीगे, दसो ये वादे कितने पूरे होए या नहीं होए। और वो वादियां वास्ते एज पार्टी प्रेजिडेंट सिद्धू नूं भी उस तरीके दे नाल ही डिफेंड करना पएगा जिवें कैप्टन नूं डिफेंड करना पएगा। इस करके तुसी ये भज नहीं सकते कि वादे जी मैं उस वेले नहीं था, इस तरह नहीं हुंदा क्योंकि जिहड़ी पॉलिटिक्स है एक कंटिन्यूटी हुंदी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ पार्टी प्रेजिडेंट ते सीएम इस तरह की गल नहीं है। चाहे उन्होंने मैं उससे गल ते आ रहा सी खालिद साहब, मैं उससे गल ते आ रहा सी, कहंदे जिहड़ी पॉलिटिकल साइंस हुंदी है, पॉलिटिकल साइंस दे विच बॉडी लैंगुएज बड़ी अहमियत रखती है। और जिवें तुसीं कह रहे हो कि मैं आंशिक तौर ते देखिया है, जे तुसीं सवेर दे घटनाक्रम तो देखो जदों तो नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे सी और स्टेज ते नवजोत सिंह सिद्धू दे संबोधन करन तक मुख मंत्री फिजिकल तौर ते भावें मौजूद रहे ने, पर उन्हां दी बॉडी लैंगुएज नूं तुसीं अपने तौर पे जज कर पाए हो? देखो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दा पहला कोई हुंगारा ना भरना या उन्हां दा पार्टी हाई कमांड नूं बार बार ये गल कहनी कि इहनूं ना बनाओ या ये कहना कि जिहड़ा हैगा अपने जाखड़ साहब ही ठीक है। उसके बाद हुण जिहड़ा हैगा जिस वेले पार्टी प्रेजिडेंट बन गया उसके बाद उभर के सामने आके उन्होंने वेलकम ना करना, ये सब चीजें इंडिकेट कर दिया हैं किते ना किते मन मुटाव है जिसकी वजह करके प्रेजिडेंट, पार्टी प्रेजिडेंट और सीएम दोनों जेडे है अगर वेरिएंस से चलते हैं जिस तरीके दे नाल लग रहा है तो पार्टी वास्ते भी खतरनाक होएगा और सरकार वास्ते भी खतरनाक होएगा क्योंकि कुछ महीने रहने हैं सरकार अपने इलेक्शन होने दे विच। पिछले दिनों दे विच खालिद साहब जिहड़ी हाई कमान दा रुख रहा है, जिस तरीके नाल हाई कमान ने रिएक्ट किया, कैप्टन अमरिंदर ने तुहानूं याद होना पिछले दिनों दे विच जदों हरीश रावत मिले है तो उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने गल की सी कि सिद्धू माफ़ी मंगन जनतक तौर पर, और दूसरी गल उन्होंने ये भी की सी कि हाई कमान ने जिस तरीके नाल इस मसले नूं हैंडल किया वो तरीका भी ठीक नहीं सी। सो देखो गल ये हाई कमांड का अपना तरीका होंदा है करन दा। हाई कमांड ने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस कीतियां, लेकिन उन्होंने इदां लग्या कि आने वाले दिनों दे विच
ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਵੇਵ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਐਸਾ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2014 ਚ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਵਾਅਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਹ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਖੜਾ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀਗੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਏ ਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਏ ਥੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜੀ। 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉੱਭਰ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।